33. Sorry, boss. ഷഡാധാര പങ്കേരുഹാന്തർവിരാജൻ സുഷുമ്നാന്തരാളേതി തേജോലസന്തി പിബന്തീം സുധാമണ്ഡലം ദ്രാവയന്തീം സുധാമൂർത്തിമീഡേ മഹാനന്ദരൂപാ ആനന്ദദായിനി അകാര ഉകാര മകാര രൂപിണി അമ്മ ആനന്ദദായിനി അകാര ഉകാര മകാര രൂപിണി രി ത തുക്കും രി തൈ തുക്കും തക്കും തക്ക തക്കും രി കിട്ട തരി തക്കും തരി തൈ കുക്കും തക്കും തക്ക തക്കും തരി കിട്ട തക്ക തും തരി തക്കും തരി തൈ കുക്കും തക്ക
kum ta takka takkum tarri kitta takka kum tarrita kukum tarritai kukum ta takkum ta takka takkum tarri kitta takka kum tarrita takkum tarritai kukum ta takkum ta takka takkum tarri kitta takka kum tarrita kukum tarritai kukum ta takkum ta takka takkum tarri kitta takka kum tarrita takkum tarritai kukum ta takkum ta takka takkum tarri kitta takka kum tarrita ta jum ta kukum tarritai ta jum tai kum tarri kukum tarri takkum tarri kitta takka ta dhim ki na tum da dhim ki na tum takka dhikku kada 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 takka dhikku kada 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 takka dhikku kada 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 dhum tarrita ta jum ta kukum tarritai ta jum tai kum tarri kukum tarri takkum tarri kitta takka ta dhim ki na tum da dhim ki na tum takka dhikku kada 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 takka dhikku kada 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 takka dhikku kada 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 dhum tarrita ta jum ta kukum tarritai ta jum tai kum tarri kukum tarri takkum tarri kitta takka ta dhim ki na tum da dhim ki na tum takka dhikku kada 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 takka dhikku kada 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 takka dhikku kada 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 अम्मा आनन्ददायिनी अकार उकार मकार रूपिणी 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 अम्मा आनन्ददायिनी गुद्रुपु तक्क तक्क तथिकिट तुम ता हत्त झम तटित झम तटि जग तटित झन्न झन्न कुकुम तटित कुकुम तटि तकुम तटित तट तटि तट धन्न तट झुन्नु तट धिम्मि तट तकिट ता हत्त झम तटि जग झन्न झन्न कुकुम तटि तकुम तट तटि तट धन्न तट झुन्नु तट धिम्मि तट किट ता हत्त झम तट झम तट तरित तट धन्न तट हत्त झम तट तरित तट धन्न तट किट झिकिट धुंगिट नंगिट तकिट झिकिट धुंगिट नंगिट तत्रि तद्धन्न किट तक धुम ता तद्धुन्नु तद्धिम्मि किट तक धुम ता तद्धिम्मि तकिट किट तक धुम ता किट तक धुम ता किट तक धुम నిన్ను నమ్మి బాలమురళి గానము చేసి ధన్యుడనైతిని వమ్మ 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 నిన్ను నమ్మి
బాలమురళిగా నమో చేసి ధన్యుడనై దీని పమ్మ నిన్ను నమ్మి బాలమురళిగా నమో చేసి ధన్యుడనై దీని సగమ గమ పమ పని ససని పని ని పమ పప పమ గమ మగ ససని పని ని పమ పప మగ మగ ససని పని పమ పమ గమ సని నిర్వికార నిరామయ మూర్తి ధరణి శతకిరణ సుషమమయ ముఖని నిజ కృతి సకల మునవరస భరితము నిరతము నిరవధిక సుఖములను భవమం వేవేలవరాలరా శివే మొరాలించు శివే 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 వేవేలవరాలరా శివే మొరాలించు శివే 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 మొరాలించు శివే 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 వేవేలవరాలరా శివే మొరాలించు శివే 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 సగా మా పని సగ ని పమగ సదానందానందామృతం సత్సంగీతం సదానందానందామృతం సత్సంగీతం శివే 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 వేవేలవరాలరా శివే మొరాలించు పమగ సపమగ నిపమగ నిపామ మగ సాని మగ సపమగ సైన బింబ సమాన ముగ బింబ కదంబ నిగురుంబ మదంబ ఉమశాంబ ఇన బింబ సమాన ముగ బింబ కదంబ నిగురుంబ మదంబ ఉమశాంబ శివే 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 వేవేలవరాలరా శివే మొరాలించు సగస నిజగమ పని సగస ని పమ నిపామగ పమగ సగ సగస నిజగమ పని స నిజగమ పని స నిజగమ పని సగస నిజగమ గమ 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 మగ సని పమగ మగ సని పమగ గ సని పమగ సని పమగ సగ సని పమగ సగ సగ సని పమగ శివే 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 వేవేలవరాలరా శివే మొరాలించు శివే 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 వేవేలవరాలరా శివే మొరాలించు శివే 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 Congratulations, Blue House. ഒപ്പന മത്സരത്തിലെ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാർ അടുത്ത സമ്മാനം തിരുവാതിര ടീംസിനാണ്. തിരുവാതിര മത്സരത്തിലെ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർ ടീം ബ്ലൂ. ടീം മെമ്പേഴ്സ്
കാഞ്ചനസമഭാസം രവിപുത്രം യമാഗ്രജം ഛായാമാർത്താണ്ഡ സംഭൂതം തം നമാമി ശനീശ്വരം. സൂര്യപുത്രോ ദീർഘദേഹോ വിശാലാക്ഷശിവപ്രിയം മന്ദചാർ പ്രസന്നാത്മാ പീഠാം ഹരതു മേ ശനി. ശ്രീരവിശ്ചനന്ദനം ശൂലശസ്ത്രധാരിണം കാലകാകവാഹനം ശ്യാമസുന്ദരാംബരം കാലകോമളാംബുജം ഭാനുബിംബമണ്ഡലം ആസനസ്ഥിതം പ്രഭും ദേവലോകവന്ദിതം സർവലോകവാസിതം ആദിദേവപൂജിതം കാലസോദരം ഭജേ. നമാമി സതതം ശനി നമാമി സതതം ശനി നമാമി സതതം ശനി നമാമി സതതം ശനി. ദേവൻ തന്റെ ആദവൻ സഹിയാതെ താമസയായവൾ സന്ധ്യ. സന്ധ്യ തന്മേനിയിൽ മായയായി ഉയർക്കൊണ്ട ദേവിയായി വന്നവൾ ഛായ. സന്ധ്യാസമയായ ഛായയോ അന്നേരം സൂര്യന്റെ പ്രിയതമയായി. ചന്ദ്രപ്രചണ്ഡമാർക്കപ്രഭയതിൽ ജാതനായി അന്ന് ശനീശ്വരനും. കാലവർണ്ണവും ശൂലഗദാദിയും ശ്യാമപദം ചേർന്ന രൂപവുമായി ആകാശഗംഗയിൽ അഷ്ടഗൃഹത്തിനു മുമ്പനായി വാണകിശോരകനായി. പുത്രന്റെ കാതിയിൽ സഞ്ചയം പൂണ്ടൊരു താതനായി മാറിയ സൂര്യദേവൻ ബാലകനാകിയ ഛായാസുതനായി താനവാനങ്ങളോ നൽകിയില്ല. പുത്രന്റെ കാന്തിയിൽ സംശയം പൂണ്ടൊരു താതനായി മാറിയ സൂര്യദേവൻ ബാലകനാകിയ ഛായാസുതനായി സ്ഥാനമാനങ്ങളോ നൽകിയില്ല. ഭാരത്തിനാലേറ്റം വ്യഥയാല ശങ്കര പൂജയും ചെയ്തു ശനി. തപസ്സിന് ഫലമായൊടുവില ശങ്കര പ്രീതിയും ഉണ്ടായി വന്നു. എന്നുടെ പുത്രനാണിവനെന്ന് സൂര്യനോട് അന്നേരം ചൊല്ലിനാൽ ദേവദേവൻ മന്ദഹാസം ചെയ്ത് ശംഭുവും അന്നേരം എന്നോട് ചേർത്തു ശനീശ്വരനെ. കലിയുഗം വന്നതിൽ ജ്ഞാതിപനായി വാഴുക എന്നുള്ള വരവുമേകി. നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ സ്വാധീനം. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ദുരുപയോഗം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടകം കിളിക്കൂട് കുടുംബം അടുത്ത ബെല്ലോട് കൂടി ആരംഭിക്കുന്നു. കൗസല്യ സുപ്രജാ രാമപൂർവ സന്ധ്യാ പ്രവർത്തത്തെ
उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्तिकम् कौसल्या सुप्रजा रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्तिकम्. ഇല്ലമ്മേ, ഏട്ടൻ എഴുന്നേറ്റിട്ടില്ല. മൂട്ടില് വെയിലടിച്ചാലോ അവന് എഴുന്നേക്കാൻ പോയ സമയം 10:30. ശ്യാമേ, എടാ ശ്യാമേ. പഠിച്ചുകൂടി സൂര്യൻ തലയ്ക്ക് മേലെ വെച്ചാലും അവന് ഉറക്കം തന്നെ ഉറക്കം. നോക്ക് മനുഷ്യൻ വൃത്തിക്കാണ്ട് പോണത്. നീ ഒന്ന് അടങ്ങേണ്ട മഞ്ജു. നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ആള് അച്ഛാ, ഇത് കണ്ടോ? ആഹാ, ഫുൾമാർക്കോ? ഇടുക്കി. ഇങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം. ആരുടെ കോപ്പി അടിച്ച് പഠിച്ചാൽ ചോദിക്കില്ല. നിന്നെ പോലെ അല്ലടാ, അവള് പഠിച്ച വാങ്ങിയ മാർക്കാ. എന്നെ പെരുക്കി കൂട്ടിയാ അവള്. നിനക്ക് ഭക്ഷണമൊന്നും വേണ്ടേ? കഴിച്ചോളാം. ഓ ആയിക്കോട്ടെ. അമ്മ ഞാൻ ഇതിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടിരുന്നേ. പോയി പുസ്തകം എന്താ വായിച്ചു ചേർക്കാ? പറഞ്ഞേക്കാൻ സമയമില്ല, ഞാൻ പോവാ. എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട, അച്ഛനോട് ചോദിക്കേ. അച്ഛാ പോയി. വേഗം വന്നേക്കണേ. അച്ഛാ, ഇന്നാ എന്റെ 10ാം ക്ലാസ്സിന്റെ ആണോ? ആ, ഇന്ന് 3 മണിക്ക് വരും. അയ്യോ, പോട്ടെ. മോളെ ശീതളെ, 10ന്റെ റിസൾട്ട് വരാറായില്ലേ? ആയി അച്ഛാ. 10ന്റെ റിസൾട്ട് വരില്ലേ മോളെ? ജയിക്കോ? എനിക്ക് 2+ ഉണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛാ, അമ്മേ, എനിക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് ഉണ്ട്. എനിക്കറിയായിരുന്നു എന്റെ മോള് മിടിക്കാന്ന്. നീയോ? കൺഗ്രാറ്റ്സ്. താങ്ക് യു. കണ്ട് പഠിക്കടാ. നിന്നെ പോലെ ഊരി തന്നെ നടക്കാതെ എന്റെ മോളിന്ന് പഠിച്ചു. എന്നെ മിടുക്കി കുട്ടിയാവള്. പിന്നെ പായസം ഉണ്ടാവല്ലോ അല്ലേ? ആ, പായസം വെച്ച് കൊടുക്കണല്ലേ? നീ പായസോ ബിരിയാണിയോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കുക. ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം. ആ, എന്നാ ശരി, ഞാൻ വരാം. മോളെ ശീതളെ, അച്ഛൻ വന്നോ? എന്താ അച്ഛാ? ദാ ഇത് നിനക്കാ. പോണോ? താങ്ക് യു അച്ഛാ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? മോളെ 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായി. അതിന് നിന്റെ മാർക്കല്ല അവക്ക്. ശിവ രാവിലെ തുടങ്ങിയോ റീൽസ് എടുപ്പ്? 2 എണ്ണം കണക്കാ. മുഴുവൻ നേരം പോയാതെ തന്നെ. എനിക്ക് നീ കാണാൻ വയ്യേ. നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കോ? ഞങ്ങൾ റീൽസ് എടുക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ? ഇന്നും കൂടി ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ? എന്റെ ഫോളോവേഴ്സ് ഒക്കെ കുറയും. ഇനി എന്തൊക്കെ കാണേണ്ടി വരും? നമുക്കൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എടുക്കാം. ഹലോ ഗൈസ്, ഇറ്റ്സ് മീ ശീതൾ. പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ആണ്. ആദ്യം നമുക്ക് എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടാം. Let's meet my sweet mommy, Sheenu. ഇനി നമുക്ക് എന്റെ ഡാഡിനെ പരിചയപ്പെടാം. ദിസ് ഈസ് മൈ പൂക്കി ഡാഡി. चल अकेले हम अकेले तुम तो क्या? अकेले ശീതൾ, ഒരു നിമിഷം ഇവിടെ നിൽക്കോ? ഞാനും എത്രയും നിന്നോട് പറയുന്നത് എനിക്ക് നിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾ കേൾക്കണം, ഞാൻ ഇവളെ പുറകെ നടന്ന് ഇതിന്റെ 5ാമത്തെ ജയിപ്പാ. എന്റെ വിഷമം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കശവും നിന്റെ ആണല്ലോ. ദാ ശീതൾ, നീ ഒരു കാര്യം കേൾക്കണം. ഞാൻ ഈ പോണ വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ചടിച്ചു. നീ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.
അൽവ കണ്ണാടി പൽവാളതെ വന്ന തൊണ്ടയ്ക്കുള്ളാലെ നിന്നെ കണ്ടാലേ. അച്ഛാ അമ്മ ഈ റീൽസ് ഒന്ന് നോക്കിയേ. നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ നല്ല രസമുണ്ടാവും. ഒന്ന് പോയടി, ഈ വയസ്സാം കാലത്താണോ റീൽസ്? അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല, ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഇല്ല ഞാൻ ക്ലാസ്സിനും പോകത്തില്ല, എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട. എനിക്ക് നടുവേന. എന്നാ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചെയ്തോ. എന്നാ ഏട്ടനും അച്ഛനും കൂടെ ചെയ്യും. Stand for Africa. ഓ ഞാനോ, എനിക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര വേണമായിരുന്നു. പഞ്ചസാര ഉണ്ടോ? ആ ഇപ്പൊ ഇട്ട് തരാം. ഇതാര്? മേരിയോ? ആ ശാന്തേ, ഇവിടെ കണ്ടിട്ട് കുറെ ആളായല്ലോ. ആ ഞാൻ ആ മഞ്ജുന്റെ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയതായിരുന്നു. അവിടെ എന്താ പരിപാടി? പരിപാടിയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല, ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര വാങ്ങാം. വീട്ടിലാണ് പഞ്ചസാര തീർന്നു. ഇച്ചായനാണ് രണ്ടുപേരും കൂടി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പറഞ്ഞേ. അതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ പഞ്ചസാര ഇല്ലായിരുന്നു. അയ്യോ, അപ്പോഴാണ് ഞാനൊരു കാര്യം കണ്ടത്. എന്താടി? എന്റെ പൊന്നും മോളെ, ആ മഞ്ജുവിന്റെ കെട്ടിയവനുണ്ടല്ലോ, അവിടെ കിടന്ന് എന്നതാ കാട്ടി കൂട്ടണേന്നാ. എന്താ? ആ ചെക്കനെ എടുത്ത് കറക്കോ എന്തൊക്കെയോ കാട്ടുവാ. ശിവ ശിവ, ഞാൻ എന്തേ കേക്കുന്നേ? എല്ലാത്തിനും കാരണം ആ പെങ്കൊച്ചാന്ന്. ഫുൾ ടൈം റീലാണ്. അവൾക്ക് 10ാം ക്ലാസ്സിൽ ഫുൾ A+ ആയിരുന്നു. ഓ ഫുൾ A+, ഇപ്പൊ ഫുൾ ഇൻസ്റ്റയിലാ. നല്ലതാ. ഓക്കെ ഞാൻ പോട്ടെ. എന്നാ ജാനുവിനോടും കൂടി ഇത് പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് മനസ്സിനൊരു സുഖം കിട്ടത്തില്ലേ. ഓക്കേടി. Stand for Africa. എന്താണ് നീ പറയണത്? നീ നമുക്ക് കൂട്ട് നിൽക്കാണോ? എന്തെടുക്കുവാ ഏട്ടായി? നീ എന്താ ഈ റീൽസിലൊക്കെ കാണിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നേ? അവളുടെ ഓരോ ഭ്രാന്ത്, എന്ത് ചെയ്യാനാ? അത് മതി. മിഴി തമ്മിലിടക്കിടെ കോർക്കുന്നു കനവിന്റെ വലവോമൽ താമരക്കണ്ണല്ലേ. നീ എൻ മാനസ പെണ്ണല്ലേ, മോഹം പൂക്കണ ചെണ്ടല്ലേ, എന്നും നാമല്ലേ. ഒന്നും പറയണ്ട. നീ പെണങ്ങല്ല ചക്കരെ. വീട്ടിൽ വന്ന വേണം ഫോൺ തന്നെയാണല്ലോ. വെച്ചൂടെ? അമ്മയൊന്ന് പോയേ, എനിക്കൊരു ചായ താ. ഓ കൊഞ്ചിച്ച് കൊഞ്ചിച്ചങ്ങ് വാട്സപ്പായി. ഓ ഞാൻ പോകും. എന്തു പറ്റി മഞ്ജു? ഇത് പറ്റിയില്ലാന്ന് ചോദിക്കും. മോനും കണക്കാ മോളും കണക്കാ. രണ്ടുപേരും നാട്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൂത്താടല്ലേ. ഒപ്പം നിൽക്കാൻ നമ്മളും എന്നാണല്ലോ പറച്ചില്. ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ തമാശയല്ലേ? നീ എനിക്കൊരു കട്ടനിട്ടെ. നാലാളുടെ മുന്നിൽ താലി ഒന്നും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായി. എനിക്കിത് മതിയായി. ഞാൻ പോവാം. അച്ഛൻ എന്താ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നേ? ഒന്നുമില്ല മോളെ, നിന്റെ പഠനമൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു? അച്ഛൻ എന്നോട് ഇതേ ചോദിക്കാനുള്ളോ? പഠിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്, അച്ഛൻ കോള് വരുന്നേ. കണ്ടോ, പഠനമൊക്കെ കണക്കാണ്. ഇതൊക്കെ കലികാലം എന്നല്ലാതെ എന്താ പറയാ? എന്റെ കാലത്തൊന്നും ഫോൺ എന്താന്ന് കൂടി അറിയില്ലായിരുന്നു. തുടങ്ങി മക്കളെ ഉപദേശം, ഇനി ഇവിടെ ശരിയാവില്ല. കലരാത്തൊരു കഥ പറയാം, അകലയാണ് ഇവനുടെ കഥയിലെ നാട്, അവിടെയാണ്
നാടവിടെയാ എന്തൊരു ഹോട്ടാ ഇവിടെ. വീട്. ഇതാരിത്? ചേച്ചിയോ? വാ, വന്ന് കേറിയിരിക്ക്. എന്താ ചേച്ചി ഒന്നും പറയാതെ വന്നേ? പോയി പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെ നിന്റെ ചിൽഡ്രൻ? നീനു, രാമേ, ഇങ്ങ് വന്നേ. ഇതാരാ വന്നേ നോക്കിക്കേ. ഇതാണ് അമ്മായി. നോട്ട് അമ്മായി, കോൾ മീ ആന്റി. ഹായ് ആന്റി. ഹായ് മോളു. മോളുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹിയർ ഇസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഫോർ യു. ഏതാ മോൾ? ഇപ്പോഴോ? Thank you, aunty. ഏയ്, ഇതൊന്നും ഒരാവശ്യമില്ലായിരുന്നു. What do you know, ഷീലു? നീ ഇന്ന് കയറിപ്പോയേ. ഞാനൊന്ന് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം. ആരാ മോള് ഫോണില്? ഒരു ഫ്രണ്ടാ ആന്റി. നിന്റെ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. ആന്റിയുടെ മോളെന്ന് പറയുന്നു. ഷീസ് ഡോക്ടർ there. വാവ്. മോളുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നല്ലതാട്ടോ. വീഡിയോ എടുക്കൽ നിർത്താം. എന്നാ നമുക്കൊരു വ്ലോഗ് എടുത്താലോ? ഞാൻ എന്റെ ട്രൈപോഡ് എടുത്തിട്ട് വരാം. ഹലോ ഹലോ സ്വീറ്റ് ഹാർട്ട്. ഞാനിവിടെ സേഫ് ആയിട്ട് എത്തി. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓ ഞാൻ വിളിക്കാം. അമ്മേ, ഞാനൊന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് വരാട്ടോ. നീ എങ്ങും പോകണ്ട, ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല പോവാൻ. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് പോകുക. എന്താ ഷീലു, അവള് പോട്ടെ. നീ അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഹലോ സീത, 10,000 രൂപ. 10,000 രൂപയോ? എൻ്റെ എവിടെന്നാ? അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. ഞാൻ എന്തിനൊക്കെ പറയുന്നത്? നീ ഇപ്പോൾ പൈസ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളെ ഫോട്ടോസൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർക്കെല്ലാം അയച്ചു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്ന് പോകും. അങ്ങനൊന്നും പറയില്ലേ, അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ പൈസ ഉണ്ടാ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. എന്താ മോളെ പറ്റിയത്? ഒന്നുമില്ല ആന്റി. എന്തോ പറ്റി? എന്താ പ്രശ്നം? എന്റെ ലവർ എന്നെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചെടുത്ത ഫോട്ടോസൊക്കെ പബ്ലിക് ആക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്താൽ എന്റെ ഇമേജ്. മോള് ടെൻഷൻ ആവാതെ. അവന്റെ ഫോട്ടോ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഓ ഇവനാണോ? ഇവൻ വൻ ഫ്രോഡ് ആണല്ലോ. എന്താ മോളെ ഇത്? ഇൻസ്റ്റ വഴി പരിചയപ്പെട്ടതാ ആന്റി. അവന് വേറെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉള്ളതാ. അവൻ പബ്ലിക് ഒന്നും ആക്കത്തില്ല. മോളെ ടെൻഷൻ ആകണ്ട കേട്ടോ. ഉറപ്പാണോ ആന്റി? എന്താ എന്ത് പറ്റി? ഒന്നുമില്ല. നമുക്കൊരു വ്ലോഗ് എടുക്കാം. ഇനി വീഡിയോയൊന്നും വേണ്ട. ഈ ഫോൺ എന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നോ അന്നത്തോടെ എന്റെ മനസ്സമാധാനം പോയി. ഇനി എനിക്ക് ഫോണും വേണ്ട, ഒരു കുന്ത്രാണ്ടം വേണ്ട. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് വലിയൊരു ഭീഷണിയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലഹരി ഉപയോഗം. വീടുകളിലേക്കും ബന്ധങ്ങളിലേക്കും അതിൻ്റെ കറുത്ത നിഴൽ പടർന്നു കയറുകയാണ്. ഇതൊരു വ്യക്തിയുടെ പ്രശ്നമല്ല, കുടുംബത്തെയും സമൂഹത്തെയും ബാധിക്കുന്നതാണ്. കുടിയൻസ് അറ്റ് ഹോം എന്ന ഈ നാടകത്തിലൂടെ അത്തരമൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ചില രംഗങ്ങൾ ചിരിപ്പിക്കും, ചിലത് ചിന്തിപ്പിക്കും. എന്നാൽ ഒടുക്കം നമ്മളെല്ലാവരെയും ഒരു മഹത്തായ സന്ദേശത്തിലേക്ക് നയിക്കും. നമുക്ക് ആ കഥയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം പറയാം. കുടിയൻസ് അറ്റ് ഹോം. ഗംഭീരമായിരുന്നു. വിളിച്ചവരെല്ലാവരും വന്നു. വർക്കിച്ചന്റെ ഒരു കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അതെന്നാ, എന്നെ പറ്റി വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നോ? പറഞ്ഞോന്നോ? കുറെ നേരം വർക്കിച്ചനെ പറ്റി മാത്രം പറഞ്ഞു. അത് പോരാണ്ട് വന്നപ്പോ വർക്കിച്ചന്റെ തന്തേനും തള്ളനും എല്ലാം പറഞ്ഞു. എന്നാ രസമായിരുന്നോ? എന്നാ ഞാൻ വരാഞ്ഞ നന്നായി. അതെ അതെ, എന്നാ ഞാൻ വെച്ചേക്കോ വർക്കിച്ച. എലിയേ, എടിയേ എലിയേ. ചൂടച്ചായ ഈ രണ്ടുപേരിലെ ഇതിന് തൊട്ടേ ഭാഗ്യവാനെ, ഒറ്റയടിക്കല്ലേ 10,000 രൂപ ലാഭിച്ചത്. അതെങ്ങനെ? ഈ വെള്ളയും തൊട്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് 20,000 രൂപ
രൂപയുടെ സാരി വാങ്ങി തരണമായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ ഈ വെള്ളമായതുകൊണ്ട് 10,000 രൂപയുടെ സാരി മതി. ഭാഗ്യവൻ. അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചി എന്ത് ചെയ്യും? ആ രണ്ടും കൂടി ആ മുറ്റത്തേക്കാണ് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെങ്ങനെയാ പ്രായം 10 നല്ല വിചാരം വേണ്ടി പ്രേമിച്ച് നടക്കാം രണ്ടും കൂടി. എങ്കടുക്കെ വന്നടുക്കും വെമ്പറന്നോളെ സമ്മതമോ കമ്മതമോ കടക്കണ്ണി മനസമ്മതം കൊതിപ്പോ കണ്ണിടുമ്പോൾ കുമ്പിടുമ്പോൾ ആ ചിന്നാരം കാതിക്കൊള്ളാം. അല്ലല്ല മോളും മരുമനെ എങ്ങത്താറായി. നമ്മുടെ കുഞ്ഞോടെ ജൈവന് ഗ്ലാമറിന് കടത്തി കട്ടയ്ക്ക് കട്ടയാന്ന് എല്ലാരും പറയണേ. പക്ഷെ ആ പൊക്കത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കട്ടയുടെ മുകളിൽ കയറുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നാട്ടുകാര് പറയുന്നേ. ശരിയാ, ഇച്ചിരി പൊക്ക കുറവുണ്ട്. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലടി. ഈ BMW ബെൻസ് ഒക്കെ ഓടുന്ന റോഡിലൂടെ തന്നെയല്ലേ ഈ നാനോ കാർ ഓടുന്നേ. അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുഞ്ഞോളെ ഏതായാലും ഭാഗ്യരിയ ഒരു നാനോ ചെറുക്കിലെങ്കിലും കിട്ടിയില്ലേ. അല്ലാതെ എനിക്ക് കിട്ടിയാലോ ഉന്തോന്റെ ആയില്ലല്ലോ. ഓ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ജോയിമോൻ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോ നമുക്ക് അവനൊന്ന് ഞെട്ടിക്കണം. നിങ്ങൾ അവന് എന്നാ കൊടുക്കും? എനിക്കുള്ളതല്ല അവനുള്ളതല്ലേടി. നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ കിട്ടിയിട്ട് അവൻ എന്നെ കാണിക്കാനാ? അതൊന്നും അല്ലടി. നമ്മളുടെ തറവാട്ടുകാർ തലമുറകളായി കൈമാറി വന്ന ആ 150 വർഷം പഴക്കമുള്ള കുപ്പി, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വില കൂടിയ ആ സിംഗിൾ മാൾട്ട് വിസ്കി. എന്നാ ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ, ശരിക്കും കല്യാണം കൂടാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല, ആ വിശേഷപ്പെട്ട കുപ്പി പൊട്ടിക്കുമ്പോ അതിനൊരു പെഗ്ഗെങ്കിലും അടിക്കാൻ വേണ്ടിയാ വിദേശത്തു നിന്ന് വരെ അമ്മമാരും അളിയന്മാരും വന്നിരിക്കുന്നത്. വിസ്കി കൊതിയന്മാര്. നീ ഇവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടാണോ? പോയിട്ട് ആ മീൻ വറുത്ത ദിവസം നിങ്ങളുടെ തള്ള എടുത്ത് തിന്നു. കർത്താവേ, അത് മീൻ വറുത്തല്ല, തുരുമ്പ് പിടിച്ച പിച്ചാത്തിയാ. കർത്താവേ, മീൻ വറുത്ത തിന്നു ഇപ്പൊ പഴത്തിന് വേണ്ടി കൊച്ചു പിള്ളേരോട് അടി ഉണ്ടാക്കാന്ന് എനിക്ക് തോന്നണേ. അയ്യോ, അത് മോഹൻലാലല്ല, മോഹൻലാലി വീണിപ്പോ മൂക്ക് നീങ്ങി പോയതാ. നീ പോടി. അന്ന് അഗതിമത്തിന് സംഭാവന ചോദിച്ചപ്പോ ഇവനെയാണ് സംഭാവനയായിട്ട് എടുത്തു കൊടുത്താൽ മതി. എന്റെ കെട്ടിയോ കൊച്ചോസിപ്പിനെ ഇതിനെ കെട്ടിയോട് നീ മറക്കണ്ട. ആടാടാ ഈ സമയത്ത് ചൂടച്ചായ എനിക്കും താടാ. ഓ ചൂടച്ചായ എന്നല്ല, ചൂടച്ചായന്റെ ഫ്രണ്ട് ആദ്യം വിളിച്ചാണ്. നിനക്ക് എന്നാടാ ചെറുക്ക ഈ പറ്റിയേ? ഞാൻ ഈ തോരൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. അപ്പോഴേതൊരു മാനായി. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് അഴിച്ചു തരണം. ഓ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചാവാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാ അവന്റെ ഒരു പ്രാസ കോമഡി. നീ ആലുവല്ലടാ, തോലിയാടാ തോലി. ആ കുക്കർ വിസിലടിച്ച് ഞാൻ പോവാ. കണ്ട ആരാണ്ട് വന്ന് വിസിലടിക്കാൻ കാത്തില്ല. പെണ്ണുമ്പളെ കൂടെ ഇറങ്ങിച്ചല്ലേ. എന്റെ അമ്മച്ചി ഇറച്ചി വന്നപ്പോ കുക്കർ വിസിലടിച്ചു. ഇറച്ചി എന്താ എനിക്ക് വേണം ഒരു കഷ്ണം. എടിയേ എടുക്കല്ലേ. മോളും മരുമോനിങ്ങ് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവന്റെ കാര്യമല്ല, നമ്മുടെ 150 വർഷം പഴക്കമുള്ള കുപ്പി അത് അവര് വരുമ്പോ ആ ലോക്കറിന്ന് എടുത്തിട്ടാ വരിക. ചൂടച്ചായ കുഞ്ഞുമോട് ആൽബി വന്നു. താരം പെണ്ണിൻ മെയ്യിൽ നിന്നാണ് താരം വന്നിന്നെ കണ്ടാലമ്പം മില്ലും വച്ചേനെ കണ്ടോനെ കണ്ണച്ചിക്കാൻ പോരും മച്ചാനെ നെഞ്ചോരം ചോരുണ്ട് ചുണ്ടോരം കൊണ്ടാടണ്ടേ കൊണ്ടാട്ടച്ചേരാക്കാൻ നല്ല തക്കാറുണ്ട് കരനീളെ പന്തൽ കെട്ടി തപ്പും മുട്ടിച്ചെന്റെ പൊട്ടി കാത്തിരിക്കും നേരം വന്നെ ചില്ലം ജില്ലാല എന്റെ ജോയ്മോനെ, നിന്റെ കയ്യിലുള്ള കുപ്പിക്ക് വേണ്ടിയല്ലടാ, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കണം. ജോയ്മോനെ, സംഗതി കയ്യിലുണ്ടോ? വിസ്കിയാടാ വിസ്കി. അതോ അത് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ലോക്കറിന്ന് എടുക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട്? അതിങ്ങ് എടുത്തേ. കുഞ്ഞോടെ അതും കൂടെ എടുത്തേ. എടിയേനി ഇതാ ഷെൽഫിൽ വെച്ച് നമുക്ക് രാവിലെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങാം. അത് നീ പേടിക്കണ്ട, നിനക്ക് രാത്രിയിലേക്ക് എളുപ്പമുള്ള പെഗ് ഈ അപ്പച്ച റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ കൊറേ ദൂരത്തുനിന്ന് വന്നല്ലേ, വാ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോവാം.
കുഞ്ഞുമോളെ, അങ്ങനെ നീ വന്നുവല്ലേ? അതെ രമേശേട്ടാ. കുഞ്ഞുമോളെ, നമുക്ക് ഒന്നിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. കുഞ്ഞുമോളെ, ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ? ചോദിച്ചോളൂ. പോരുന്നോ എന്റെ കൂടെ? എന്താ പച്ച ജോയ്മോനെ, നീ വന്നേരെ അമ്മച്ചിനെ പരിചയപ്പെട്ടു? ഇല്ല. അമ്മച്ചിയുടെ ജോയ്മോനെ, നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ ഒരു പെഗ് അടിച്ചിട്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങാം. ഞാൻ എന്ന് ചെയ്യുന്നതല്ലേ. അതുകൊണ്ടല്ലടാ എന്റെ മോളെ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നെ കെട്ടിച്ചു തന്നേ. എടി ഏടി ആ കുപ്പി എടുത്തേ. എടാ ജോയ്മോനെ, ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് തലമുറകളായി കൈമാറി കിട്ടിയ ഇംഗ്ലീഷ് സിംഗിൾ മാൾട്ട് വിസ്കി. ഇതോ എടാ ജോയ്മോനെ, നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കുപ്പി തുറന്ന് എല്ലാവർക്കും ഓരോ പെഗ് വെച്ചങ്ങ് ഒഴിച്ചുകൂടെ? ഞാൻ എങ്ങനെ സഹിക്കും? ഇന്നലെ കൂടി ഒരു വെള്ളച്ചേർക്കാൻ ഒരു പെഗ് അടിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടാണല്ലോ. എടാ പൂഞ്ചോലപ്പറമ്പിലെ മോനെ, നീ കുപ്പി അടിക്കാനോ? മതി നിർത്ത്. എല്ലാവരും കൂടി അവനിങ്ങനെ തല്ലണ്ട. കണ്ടോ എന്റെ അമ്മച്ചിന്റെ സ്നേഹം? ഇവനെ കണ്ടല്ല കാന്താരി വളച്ച് കണ്ണിൽ തെച്ച് പഴുത്ത് ബ്ലേഡ് വെച്ച് തിന്നാൻ കൊടുക്കണം. മതി നിർത്ത്. ഈ തറവാട്ടിലെ മുതിർന്ന കാരണവരാരാ? ഞാൻ തന്നെയല്ലേ? എന്നാ ഞാനൊരു സത്യം പറയാം. ഈ 150 വർഷം പഴക്കം ചെന്ന കുപ്പി ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചതായിരുന്നു. അതാ ഷെൽഫിലുണ്ട്. എടി ഏലി, അതെങ്ങെടുത്തേ. ഇവളെന്താ നേരെ വെച്ച് വരാത്ത? എടി ഏലി, എന്ത് പറ്റി? അവിടെ കുപ്പിയില്ല, പകരം കത്തുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട അപ്പനും അമ്മയും അറിയാൻ ഞാൻ എൻ്റെ രമേശേട്ടൻ്റെ കൂടെ പോവാ. എൻ്റെ ഇച്ചാൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് എൻ്റെ രമേശേട്ടനെ മതി. അപ്പ അമ്മ, എനിക്ക് വയ്യ ഇനി ഈ കുടിയൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ. പുറമെ ചിരിച്ച് കളിച്ചു നിന്നാൽ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഉരുകുകയാണ്. ദിവസവും കള്ളു കുടിച്ചു വന്ന് എന്നെ ഒരുപാട് മർദ്ദിക്കും. ഇച്ചാൻ ദിവസവും കള്ളു കുടിച്ചു വന്ന് എന്നെ മർദ്ദിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടും ഇച്ചാൻ്റെ അമ്മച്ചി എന്നെ ഒന്നും പറയില്ല. എന്നെ ഒരു വേലക്കാരിയെ പോലെയാ കാണുന്നേ. ഇവിടെ ഒന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും ആരുമില്ല. അമ്മ പണക്കാരുടെ വീടാണെന്നറിയാം, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വയ്യ അമ്മേ, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല. പണവും കുടുംബ മഹിമയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും സ്നേഹിക്കാനുള്ള മനസ്സ് അതെന്റെ രമേശേട്ടനുണ്ട്. ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാന്നറിയാം, പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല. മരിക്കാൻ വരെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ രമേശേട്ടനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. എന്തെല്ലാമോ തിരിച്ചു കിട്ടിയതുപോലെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ആ കുപ്പി, എന്റെ ജീവിതം തകർത്ത കുപ്പി. ആ കുപ്പിക്ക് വേണ്ടിയാണ് എന്നെ ഇച്ചായം കെട്ടിയത് പോലും. ഇനി ആ നശിച്ച കുപ്പി അത് വേണ്ട, ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ. എനിക്കിതിന്റെ രുചി പോലും അറിയണ്ട. ഇതാണ് എൻ്റെ ജീവിതം തകർത്തെ. ഇനി ഈ കുപ്പിയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോഴെങ്കിലും എന്റെ കഷ്ടപ്പാടിനെ കുറിച്ചെങ്കിലും ഓർക്കണേ. ഇനി എന്നെ തിരക്കി ഈ കുപ്പിയെ തിരക്കി ആരും വരണ്ട, ഞാൻ പോവാ. ഇനിയെങ്കിലും സന്തോഷം എന്താണെന്നറിയണം. എനിക്ക് നരകിക്കാൻ വയ്യ. ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാന്നറിയാം, പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല. എന്നോട് പൊറുക്കണേ അപ്പ അമ്മ എന്ന് കുഞ്ഞുമോൾ. ഞാൻ കാരണല്ലേ ഇനി എന്നാ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നാ കാര്യാടാ? അവള് പോയില്ലേ, എന്നാലും അവർക്ക് ആ 150 വർഷം പഴക്കള കുപ്പി അവിടെ വെക്കായിരുന്നല്ലടാ. മതി നിർത്ത. നിങ്ങളുടെ ഒരു 150 വർഷം പഴക്കമുള്ള കുപ്പി, ആ കുപ്പി കാരണം എന്റെ കൊച്ചിന്റെ ജീവനം പോയത്. ആ കുപ്പി കാരണം അവൾ അതൊക്കെ ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുത്തു. ഇനി മുതൽ ഈ വീട്ടിൽ ആരും കുടിക്കുന്നില്ല, അത് ഇനി ആരായാലും. എടാ മോനെ, ആ കുപ്പി എടുക്കടാ.
പൊന്നെ പിണങ്ങല്ലേ എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തു ഞാൻ മുത്തേ പൊന്നെ പിണങ്ങല്ലേ എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തു ഞാൻ എന്തിനു പെണ്ണെ നിനക്കുന്നു പിണക്കം നീ എൻ്റെ കരളല്ലേ രാവിൻ്റെ മാറിൽ മയക്കം കൊള്ളുമ്പോൾ നീയല്ലോ കനവ. ഇപ്പോഴെങ്കിലും വന്നോ? ഇത്ര നേരം എവിടെയായിരുന്നു? അത് പിന്നെ നീ ഇന്നും കുടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കെട്ടും? നിനക്ക് ഈ വിചാരമൊന്നും ഇല്ലേ? നീ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നേ? എങ്ങനെയൊക്കെ പറയണം പിന്നെ ഞാൻ? നീ പറയുന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് എന്തോ പോലെ. നിനക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും. ഇനി മേലെ കുടിക്കരുത്. നീ എന്തോ ചെയ്യും? എന്നാ ഇങ്ങനെ പോവാണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടെ വെച്ച് ഇപ്പം നിർത്തണം. ഇവിടെ പോയാൽ എനിക്ക് വേറെ 4 പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടും, പക്ഷെ നിന്നെ കിട്ടത്തില്ല. എനിക്ക് നിന്നെ വേണം. ഞാൻ നിന്നെ അങ്ങ് എടുക്കുക. വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു. ഒടുവിൽ അവർ വിവാഹിതരായി. അവർക്ക് 3 പെൺമക്കൾ ജനിച്ചു. മൂത്ത മക്കൾ വിവാഹിതയായി. എങ്കിലും വിദ്യന്റെ മദ്യപാനം കുറഞ്ഞില്ല. കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ദിനം പ്രതി വർദ്ധിച്ചു വന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെയുള്ള ഒരു സായാഹ്നം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ ചോറായോന്ന്? ഇവിടെ എല്ലാരും കഴിച്ചു. നിങ്ങൾക്കുള്ള അവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കും. അല്ലേലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 1000 വട്ടം കുടിച്ച് പാതിരാത്രിക്ക് പൂസായി കയറി വരരുതെന്ന്. അതിനിപ്പോ പാതിരായില്ലല്ലോ അമ്മേ. നീ മിണ്ടാതിരുന്ന് പണി നോക്കാൻ. നിനക്ക് എന്നെ ഒന്നും പറയാനില്ലേ? ഓടി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഇതേ എന്റെ വീടാ. എപ്പ കേറണം വേണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും. ഞാനൊരു തീരുമാനം കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. നീ എടുക്കണേ, നീ എടുക്ക്. ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത കള്ള പിന്നെ പുസ്തകത്തിൽ പെറ്റെടുക്കുമല്ലേ. ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടേ. ഫോണല്ലേ വേണ്ടേ? കുറെ ആയി നീ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇതേ എന്റെ വീടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറയുന്നോണം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നീ ഒന്നും ഇവിടെ ജീവിക്കില്ല. എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നു. ഞാൻ പോവാ. നിന്നോട് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇവരെ കെട്ടുമ്പോ ആലോചിച്ചിട്ട് കെട്ടാൻ. ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ അനുഭവിച്ചോ? പിറ്റേ ദിവസം ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് അമ്മ ഇന്ന് മോളും മരുമോനും വരുന്നുണ്ടെന്നാ കേട്ടെ. ആണോ? മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇരിക്കും, ഞാൻ ചായ എടുക്കാം. അമ്മമ്മേ ഇവന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി. ട്രാൻസ്ഫറോ? അതെന്ത് കുന്ത്രണ്ട? എനിക്ക് പറയട്ടെ. അമ്മയും കൂടെ ചേച്ചി എപ്പോഴാ വന്നേ? ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാവോ? ആ ഉണ്ടാവും. നീ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നടി? ഞാൻ +2 കഴിഞ്ഞിരിക്ക. അമ്മ എന്നോട് വെച്ചേ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. നല്ല സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ. അതമ്മേ എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി. അതോ? അത് സ്ഥലം മാറ്റം. അതായിരുന്നു. എന്താ നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ അമ്മ എന്നോട് ഇരുന്നേ. എന്നാ പോകുന്നേ? ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ പോകാം. എപ്പോഴാ? തീരുമാനിച്ചില്ലേ? ചാടിയതാ മക്കളെ. ഇവിടെ എന്താ
വന്നേക്കണേ കെട്ടിച്ചുവിട്ട മോളും വരുവാന് എന്റെ ആർക്കും ഇവിടെ നാവിൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു തണ്ടുള്ള കാര്യം നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടേ നിനക്ക് മൂന്ന് പെൺപിള്ളാരെന്ന് ഓർമ്മയിട്ടാ അതുവരെ നീ ഏളാ ഒരു നല്ല കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നായിരുന്നു കോപ്പ് വരണ്ടായിരുന്നു അമ്മയൊന്നും പറയണ്ട ഞങ്ങളെ വഴിക്ക് വിട്ടരും മേലെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടില്ല നിനക്കെന്തേലും പറയാനുണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ടോന്ന് അവളെങ്കിലും പോരട്ടെ അവളെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനായോ നിങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒടുക്കത്തെ കൂടി കാരണം ഈ കുടുംബം ഈ ഗതിയിലായത് ഓ എല്ലാം നല്ല മുടിഞ്ഞോട്ടെ നീയും പോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഒരു കുലുക്കമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ അല്ലെ ഒടുക്കത്തെ കുടി ഞാൻ ചാവാൻ പോവാ അയ്യോ എന്നെ താരമോള് അവളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും മോളെ താരെ മോളെ നിനക്ക് വിശക്കുന്നില്ലേ അമ്മ ചോറ് തരാം അമ്മ എന്താ കരയുന്നേ ഒന്നുമില്ല നീ കഴിച്ച് അമ്മ നിന്റെ ചൊവ ഒരു ചൊവയില്ല നീ കഴിച്ചേ അമ്മ എനിക്ക് എന്തോ പോലെ ചില കഥകൾ ഇങ്ങനെയാണ്, അവ നിശബ്ദമായി അവസാനിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇന്നീ വിഷയം നാടകത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ കണ്ടു. പക്ഷേ നമ്മുടെ ചുറ്റുമൊന്ന് നോക്കുക, മറ്റെവിടെയോ, ഇവിടെ അടുത്തെവിടെയോ ഇത് ഇന്നും സംഭവിക്കുന്നു. അനൗദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ വർഷവും തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്നവരുടെ പീഡനം മൂലം ജീവൻ ഒടുക്കുന്നത് 7000-ലധികം സ്ത്രീകളാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ നാം നിശബ്ദരായിരിക്കുന്ന നാളെത്രയും നമ്മളും ഇതിൽ ഈ ആത്മഹത്യകളിൽ ഭാഗമാണ്. ഓർക്കുക, നല്ല നാളെയെ വാർത്തെടുക്കേണ്ടത് ഇന്നിന്റെ പൗരന്മാരാണ്, നാം ഏവരുമാണ്. സമാപന സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സിബിഎച്ച്എൻ സർഗം 2025 കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് അലക്സാർ, ഡയാന മിസ്, ഷിജിത മിസ് മൂവരെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. സർഗം 2025 മനോഹരമായി സംഘടിപ്പിച്ച് ഒരുക്കി വൻ വിജയമാക്കി തീർത്ത 3 പേരാണ് ഡയാന മിസ്, ഷിജിത മിസ്, അലക്സാർ. പ്രിയപ്പെട്ട ബിനേഷച്ച, മറ്റ് അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഏറ്റവും കളർഫുൾ
ഇവന്റ് ആയിട്ട് വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ കലാമേള ഇവിടെ പതുക്കെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ എങ്ങനെ എന്ന് സാവകാശം നമുക്ക് അതിനെ നടത്താം. എങ്കിലും ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ഏത് പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷനും എല്ലാ കുട്ടികളും പങ്കെടുക്കുന്ന വരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഈ വർഷം അല്പം കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുൻകൂട്ടി പെർമിഷൻ വാങ്ങാതെ ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്കറിയാം, ഈ അടുത്ത കാലത്തെ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് കുറേ അധികം കുട്ടികൾക്ക് പനി പോലെയുള്ള രോഗാവസ്ഥയിൽ അത് എന്നെ വിളിച്ച് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു കുറെ അല്പം അധികമുണ്ട് മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച്. ഈ കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാണ് അത് അംഗീകരിക്കുന്നത്, മനസ്സിലാക്കുന്നു. എങ്കിലും വിളിച്ചറിയിക്കാതെ ആബ്സെൻ്റായ കുട്ടികളുമുണ്ട്, പങ്കെടുക്കാത്തവരുണ്ട്. അതേപ്പറ്റി ഹൗസ് ലീഡേഴ്സൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു. നമ്മൾക്ക് അതിൽ ചോദിച്ചാൽ താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു രീതിയും ഈ വർഷം ഉണ്ടായി എന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി അടുത്ത പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ഇനിയും പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഓണ പരിപാടികളുണ്ട്, സ്പോർട്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് കൃത്യമായി നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്. കായിക രംഗത്തെ മികവ് കൂടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. കർശനമായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അവധിയല്ല പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി കൃത്യമായി ഞങ്ങൾ പേരൻസിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ക്ലാസ് ദിവസത്തേക്കാൾ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ. അതിലൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും അകാരണമായി ലീവും അനുവദിക്കരുതെന്ന് കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് അറിയിപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാതെ ആബ്സെൻ്റായ രക്ഷിതാക്കളെ മുഴുവനും തിങ്കളാഴ്ച നമ്മൾ വിളിച്ച് വരുത്തുന്നതാണ്. മറ്റേതെങ്കിലും സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഇങ്ങനെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സിലേക്കൊക്കെ വരണ്ട എന്ന ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ മാറ്റുക എന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങളോട് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. അടുത്തതായി എങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ 3 ഹൗസാക്കി തിരിച്ച് ദിവസങ്ങളായി ലീഡേഴ്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻചാർജ് ടീച്ചേഴ്സ് 3 പേര്, ഞാൻ നേരത്തെ പേര് വിളിച്ചവരാണ്. 3 ഹൗസിലെയും ടീച്ചേഴ്സ് ഹൗസ് മീറ്റിംഗ് കൂടി ഓരോ ഐറ്റവും കുട്ടികളെ കണ്ടുപിടിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് ലീഡേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അവർ നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി അവർ എപ്പോഴും ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതുപോലെ ടീം സ്പിരിറ്റും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. പല ഈ പ്രായത്തിൽ പലരുടെയും ടീം സ്പിരിറ്റ് വഴക്കുണ്ടാക്കാനും കലഹിക്കാനുള്ള വിഷയമാകാറുണ്ട്. മാന്താനും ബട്ടൺസ് ഇടിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നതൊക്കെയുണ്ട്. അതല്ല ടീം സ്പിരിറ്റ്. മറിച്ച് സ്നേഹത്തോടെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടീം സ്പിരിറ്റ്. അതിൻ്റെ കുറേയെങ്കിലും നമ്മൾ കുട്ടികൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ടത്. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്, ഞങ്ങൾ സ്റ്റാഫ് മീറ്റിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ആരൊക്കെ വേണം അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്. അത് വ്യക്തമായി നമ്മൾ ഈ വർഷമാണ്, സാധാരണ 2-3 വർഷം ഒരുമിച്ച് തുടർച്ചയായിട്ട് ധാരണ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ വർഷം പുതിയ ടീമാണ്. എങ്കിൽ കൂടി അവരെല്ലാം ഹൈലി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ്. വളരെ കൃത്യമായി ഇവർ 3 പേരും ഇരുന്ന് ചാർട്ട് ചെയ്ത്, ഡയാന മിസ്സും ഷിജിത മിസ്സും അലക്സാറും കൂടി ചാർട്ട് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാമുകൾ, ടൈം, ചെസ്റ്റ് നമ്പർ, അതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനോഹരമായി ഹൈലി പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്ര ഗംഭീരമാക്കിയതിൽ. നല്ലൊരു കയ്യടി 3 പേർക്കും കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഹൗസിൻ്റെ ഇൻചാർജ് ടീച്ചേഴ്സ്, ഞാൻ 3 ഹൗസിൻ്റെയും പേര് ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ചവർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ കാണാം. വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമാണ് ഇന്ന് പനിയായിട്ടെന്ന് ലീവ് എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. 3 ഹൗസിൻ്റെയും ഇൻചാർജ് ടീച്ചേഴ്സിനെ നമുക്കൊന്ന് കൈയടിച്ച് അവരുടെ സ്നേഹം അറിയിക്കാം. ഹൗസ് ലീഡേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ പറയണം, ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയണം ലീഡേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്ത് മിക്കവാറും ചില ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ് ഒക്കെ അതിഗംഭീരമായിരുന്നാണ് എൻ്റെ നിരീക്ഷണം. വളരെ ഗംഭീരമായിരുന്നു കേട്ടോ. വളരെ ചില ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസുകളിൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് അസുഖമായതുകൊണ്ട് അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നൊക്കെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് പനി പിടിച്ചു. അതുപോലെ ചില കുട്ടികളൊക്കെ, നല്ല കലാകാരികളൊക്കെ ആശുപത്രി അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ ചില പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് ഇവിടെ സമാപിക്കുമ്പോൾ നന്ദിയുടെ 2 വാക്കുമായി ചീഫ് കോർഡിനേറ്റർ മിസ് ഡയാന ജേക്കബ്. പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിബിയച്ച, ബിനേഷച്ച, സഹപ്രവർത്തകരെ, പ്രിയ കുട്ടികളെ, സർഗം 2025 അവസാനത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദിയുടെ ഒരു വാക്ക് പറയാതെ കടന്നു പോകാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം സർഗം 2025 വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ സ്കൂളിലെ മൊത്തം ആളുകളുടെ കൂട്ടായ പ്രയത്നം മാത്രമാണ്. ഞങ്ങൾ 3 പേരായിരുന്നു ഇവിടെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ കൃത്യമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷിജിത മിസ്സാണ് കൂടുതലൊരു വർക്ക് ലോഡ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 3 കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, ഒപ്പം CBHന്റെ കട്ട സപ്പോർട്ട്, എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും 20 ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെയുണ്ട്. 20 പേരുടെ കട്ടയായ സപ്പോർട്ടും പാർട്ടിസിപ്പൻസ്, വോളണ്ടിയേഴ്സ് 42 വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വോളണ്ടിയേഴ്സിന്റെ കൃത്യമായ പ്രയത്നമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ആസ്വദിച്ച് അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി പെരുമാറിയ ഓഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നപ്പോഴാണ് ഈ കലാമാമാങ്കം ഒരു വിജയമായി മാറിയത്. ഇനി ഈ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെറിയ മനോവിഷമം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പേര് എഴുതിക്കൊണ്ടത്. ആദ്യമേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. പരിസരത്തെ സ്കൂളുകളെല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്ത് CBHN എപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം തിരിച്ചറിയണം. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സ്കൂളിലാണ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ കുട്ടികളുടെ കൂടെ പാട്ടുപാടി ഡാൻസ് കളിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്? നിങ്ങളുടെ ആ സൗഭാഗ്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. CBHനോട് ആദ്യമേ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ സാമ്പത്തിക സഹായം, ഗൈഡൻസ് നൽകിയ ബിനേഷ് അച്ഛൻ പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. കൂടാതെ സ്റ്റേജ് മാനേജേഴ്സ്, ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ ഐഡ മിസ്സിനെ ഞാൻ വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കി നിൽക്കാറുണ്ട്. ഈ എനർജിയും ഈ വേർഡ്സും ഈ എനർജിയും ഈ വോയിസ് ഒക്കെ എവിടുന്നാണ് ഈ വരുന്നത്? പലപ്പോഴും പല സാഹചര്യം സ്പോർട്ടീവായാണ്. അതായത് മാധ്യമരംഗത്ത് ആങ്കറിംഗ് ഫീൽഡിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കൃത്യമായ മോഡലാണ് ഈ അധ്യാപിക. ജേർണലിസം നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഇല്ലയെന്നറിയില്ല. ഐഡ മിസ് വിവിധ ചാനലുകളിലെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് സുരക്ഷിതമായ ഈ സ്കൂളിലേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ മികവ് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടുത്തെ ഏത് പ്രോഗ്രാമും ഐഡ മിസ്സിൻ്റെ ശബ്ദമാധുര്യമില്ലാതെ, ആ എനർജി ഇല്ലാതെ ശരിയാവില്ല. അതാണ്. ഒപ്പം കട്ടയ്ക്ക് അടുത്തൊരാളെ കാണാം, ഷാനി മിസ്. കട്ടയ്ക്ക് ആങ്കറിങ്ങിൽ പ്രത്യേക താല്പര്യമുള്ള, കൃത്യമായിട്ട് ഐഡ മിസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഷാനി മിസ് കൂടെ ഉണ്ടായി. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് വേറൊരാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെയൊക്കെ കണ്ടിരുന്നു, മനേഷ് ചേട്ടൻ. നിങ്ങൾ മനേഷ് ചേട്ടൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മനേഷിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഇതുകൂടാതെ മറ്റു സ്റ്റേജുകൾ, 4 സ്റ്റേജുകളിൽ പരിപാടികൾ നടന്നപ്പോൾ മറ്റു സ്റ്റേജുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത അധ്യാപകർ ലിജോഷ് സാർ, അനീഷ് സാർ, മനീഷ്, സഞ്ജു കൃത്യസമയത്ത് പരിപാടികൾ, നമ്മളുടെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ പെർഫെക്റ്റായി മുന്നോട്ട് പോയി. അസംബ്ലിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത തീരുമാനം പോലെ തന്നെ സമയം കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഡിസിപ്ലിനോടുകൂടി നമ്മൾ പരിപാടി നടത്തി. വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി, അനുമിസ് ബിന്ദു ടീച്ചറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി, അവിടെ ഐഷ ഷത പോലുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. അവരുടെ ലിസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ വായിക്കും. അവരുടെ ചിട്ടയായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്കോറിംഗ് റിപ്പോർട്ടുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു. അതൊരു വൻ വിജയമാണ്. അവർക്ക് പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറയുന്നു. സ്റ്റേജ് കമ്മിറ്റി, ഇവിടെ വിവേകും അലനും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണാം. വിവേകൻ, അലൻ സ്റ്റേജ് കയ്യിലെ തൊലിയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. കർട്ടൻ ഉയർത്തുക താത്തുക, ഒരുപാട് സ്റ്റേജ് കമ്മിറ്റിയിലെ വിവേകിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 4 പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്ത കുട്ടികൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുറത്ത് അവർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി, സ്മിത മിസ്, ഷാനി മിസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി അത് കൃത്യമായി പെർഫോം ചെയ്തു. എല്ലാവർക്കും റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി ലീഡർ ദേവനന്ദ പ്രത്യേകം എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ഡിസിപ്ലിൻ കമ്മിറ്റി ലിജോഷ് സാർ, അലക്സ് സാർ, അനീഷ് സാർ, NCC 12 വോളണ്ടിയേഴ്സ് കൃത്യമായിട്ട് മേഘൽ മാത്യുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പെർഫോം ചെയ്തു. പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. അതേപോലെ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻചാർജ് ടീച്ചേഴ്സ്, പല ടീച്ചേഴ്സും ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളെ നിർബന്ധിച്ച്, പല പരിപാടികൾ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ കുട്ടികളെ നിർബന്ധിച്ച് കൂട്ടി അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നെ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു. പ്രീത മിസ്, സ്മിത മിസ്, ലിജോഷ് സാർ, അവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത മറ്റധ്യാപകർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. സ്റ്റേജ് ഇൻചാർജ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റു വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഐശ്വര്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അവരും ഭംഗിയായി ചെയ്തു. പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാ സ്റ്റേജിലും ഉണ്ടായ വോളണ്ടിയേഴ്സിൻ്റെ പ്രകടനം പ്രശംസനീയമാണ്. നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.
അതേപോലെ ഇനാഗുറൽ ഫംഗ്ഷൻ ആങ്കർ ചെയ്ത റിയോണ ഹൈഫ എഡാമിസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ്. പ്രത്യേകം നന്ദി. ജഡ്ജസ് ആയിരുന്ന അധ്യാപകർ, പുറമേ നിന്ന് നമുക്ക് 5 ജഡ്ജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ പ്രത്യേക പരാമർശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. നമ്മുടെ നേതി മിസ് 19 വർഷം കൃത്യമായ ശിക്ഷണമുള്ള എന്താ പറയുക, വലിയൊരു കലാകാരിയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളതെന്ന് നമ്മൾ വളരെ വൈകിയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നേതി മിസ്സിനെ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. മറ്റു ജഡ്ജസ് ആയിട്ടുള്ള ജിഷ മിസ്, ദീപ മിസ്, ബിന്ദു മിസ് എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക്, അതേപോലെ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട്സ് അക്കീനോയുടെ നേതൃത്വം, അക്കീനോ അധ്യാപകൻ അക്കീനോ സാർ നന്ദി പറയുന്നു. വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ഇതൊരു കൂട്ടായ സംരംഭമാണ്. കളർഫുള്ളാക്കി തന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെയും ഷിജിത മിസ്സിൻ്റെയും അലക്സാറിൻ്റെയും പേരിൽ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വോളണ്ടിയേഴ്സിനുള്ള ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ 2 വാക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു സർഗം 2025 ഇത്രയും ഭംഗിയാക്കി തീർക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇതിൽ ഡയനാമിസ് വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ്. ഡയനാമിസാണ് ഞങ്ങളുടെ നേതാവ്. ഡയനാമിസും അലക്സാറും തന്ന ധൈര്യത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും അവരെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏത് പ്രോഗ്രാം വിജയിപ്പിക്കുന്നതിലും ടീം വർക്കിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഡയനാമിസിനോടും അലക്സാറിനോടും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ. അതായത് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രി നന്നായി വർക്കൗട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇല്ലാതെ ഇത്രയും ഭംഗിയായി ഇത് ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഞാൻ അവരോടുള്ള സ്നേഹവും നന്ദിയും പറയുന്നു. അതേപോലെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ മോട്ടിവേഷൻ സിബിയച്ചൻ തന്നെയാണ്. സിബിയച്ചനോട് നന്ദി. അതേപോലെ എൻ്റെ കൊളീഗ്സ്, എനിക്ക് നിങ്ങളെ മറക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും സഹായിച്ചു, എല്ലാവരും സ്നേഹപൂർവ്വം പെരുമാറി. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. പ്രിൻസിപ്പൽ സിബിയച്ച, സഹപ്രവർത്തകരെ, പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ, സർഗം 2025 ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമാപനം നടക്കുകയാണ്. ഈ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഇതിൻ്റെ വിജയത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരെയും ഡയനാമിസ് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളെ ഏറ്റവും സഹായിച്ചത് ഡയനാമിസ് തന്നെയാണ്. തുടക്കത്തിൽ ഈ കലാമേഖലയിൽ വലിയ പരിചയമില്ല, ഇത് പഠിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സിൽ ഒരാളായി ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ മാസം ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ല. അപ്പം ഈ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 2 പേരെയാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുക. ഒന്ന് ഡയനാമിസും ഷിജിത മിസ്സും. ഇവർ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തത്. ഞാൻ ഇതിനകത്തൊന്നുമില്ല, ധൈര്യം കൊടുക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്തവരെയാണ്. ഈ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെ, ഈ 2 പേരെ ഞാൻ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും സഹായിച്ച എല്ലാവരെയും നന്ദിപൂർവ്വം സ്മരിക്കുന്നു. കണ്ട ഒരു അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിനും കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ്, പ്രസ്റ്റീജേട്ടനാണ്. അത് പേരെടുത്ത് പറയുന്നതിൽ വിട്ടുപോയതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം പുതുതായി ജോയിൻ ചെയ്ത ബാജിയോ, ഈ 2 പേരെയും പ്രത്യേകം ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. കർട്ടൻ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ടിൽ ഞങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത വിവേക് ആയിരുന്നു ആ ടീമിൻ്റെ ലീഡർ. വിവേക് ഒരു NSS വോളണ്ടിയർ ആണ്. അലൻ ജോസഫ് +2 കൊമേഴ്സ്. ജോയൽ ഷിജു +2 കൊമേഴ്സ്. അതുൽ ബൈജു +2 കൊമേഴ്സ്. അടുത്തതായി ഇവിടെ പരിപാടികളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കാതെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ലീഡറായ ഐഷ ഷദ, നെസ എലിസബത്ത്, അമൽ പ്രിയ ബിബിൻ, അൽന മരിയ എബി, ആദിത്യ VS, റിയോണ. റിഫ്രഷ്മെന്റ് കമ്മിറ്റിയിലെ ലീഡറായ ദേവനന്ദ +2 ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, ജിസ്ന മോൾ, ക്രിസ്റ്റീന ക്ലീറ്റസ്, മിൻഹ ഫാത്തിമ,
ദിൽന ഫാത്തിമ. മെയിൻ സ്റ്റേജിൽ അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഐശ്വര്യ MS, അൻസില സെബാസ്റ്റ്യൻ, ഇവോൺ മരിയ പോൾ, അഭിനവ് സൂരജ്, ക്രിസ്റ്റോ ജിമ്മി. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത അഭിജയ് സുനിൽ, അഭിഷേക് SK, സ്റ്റേജ് 3യിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത നിവേദ് ബാബു, യദു ബി കൃഷ്ണ. സ്റ്റേജ് 4ലെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ബെറ്റിമോൾ ബെന്നി, അനിറ്റ ജിജി, ബെറ്റിമോൾ ബെന്നി, അനിറ്റ ജിജി. രാവിലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനാഗ്രേഷൻ സെറിമണി ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത നമിയ ഫർഹ, നഷ ദിഫ്ല. ഇനാഗ്രേഷൻ ഫംഗ്ഷന് ആങ്കറിങ്ങിൽ ഹെൽപ്പ് റിയോണയെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഹൈഫ ഫാത്തിമ. ഇനി നമ്മുടെ NCC സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഏബൽ MK, അനുഗ്രഹ സിനോദ്, പാർവൺ ബേബി, അനന്യ ലാൽ, അഗൻ വിജോയ്, രഞ്ജൻ ജോൺ, അനന്യ കൃഷ്ണ, ഫാത്തിമ ഫെല്ല, വിഷ്ണു പ്രസാദ്, അലൻ റോണി, അലൻഡ മരിയ ജേസൺ, മേഘൽ മാത്യു. Okay, thank you. താങ്ക് യു ഷിജിത മിസ്. അടുത്തതായി സർഗം 2025 ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ, ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസസ് അവാർഡ് വിതരണമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഷവും സെന്റ് മേരീസിന് സ്വന്തം നടനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അദ്വൈത് P. സുധീഷ്. ബെസ്റ്റ് ആക്ടർ ഓഫ് സർഗം 2025 അദ്വൈത് P. സുധീഷ്. സർഗം 2025 ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസസ് അവാർഡ് ഗോസ് ടു അൻസ അൽഫോൻസ. സെന്റ് മേരീസിന്റെ സ്വന്തം നടി അൻസ അൽഫോൻസ. Jury special award goes to Anna Maria Biju. സർഗം 2025 സഹനടി അന്ന മരിയ ബിജു. സർഗം 2025 ഓഫ്
ഉറുദു റെസിറ്റേഷൻ, തിരുവാതിര. ഇത്രയും മത്സരങ്ങളിലാണ് അന്ന പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത്. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് അയന. സെക്കൻഡ് പെർഫോമർ ഹരികൃഷ്ണൻ CV. ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്, ഗ്രൂപ്പ് സോങ്, ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം, നാടകം. ഇത്രയും മത്സരങ്ങളിലാണ് ഹരികൃഷ്ണൻ പങ്കെടുത്തത്. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ഹരികൃഷ്ണൻ. വിസ്മയ AK. പോയം റൈറ്റിംഗ് മലയാളം, മലയാളം സ്റ്റോറി റൈറ്റിംഗ്, മലയാളം എസ്സേ റൈറ്റിംഗ്, കന്നഡ റെസിറ്റേഷൻ, മലയാളം സ്പീച്ച്. നിവേദ്യ PK. നിവേദ്യ PK. ഹിന്ദി പോയം റൈറ്റിംഗ്, ഹിന്ദി സ്റ്റോറി റൈറ്റിംഗ്, ഹിന്ദി റെസിറ്റേഷൻ, ഗ്രൂപ്പ് സോങ്, ദേശഭക്തി ഗാനം. ഇത്രയും മത്സരങ്ങളിലാണ് നിവേദ്യ പങ്കെടുത്ത് വിജയിയായത്. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് നിവേദ്യ. ഗൗരി B. പോയം റൈറ്റിംഗ്, മലയാളം സ്റ്റോറി റൈറ്റിംഗ്, മലയാളം എസ്സേ, മലയാളം സ്പീച്ച്, നാടകം. ഇത്രയും ഇനങ്ങളിലാണ് ഗൗരി വിജയിയായത്. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ഗൗരി. ഒരു സ്പെഷ്യൽ അവാർഡ് ഉണ്ട്. സർഗം 2025 വേദികളെ നയന മനോഹരമാക്കിയ ജുവൽ ജോസഫ്. മോഹിനിയാട്ടം, കുച്ചിപ്പുടി, ഫോക്ക് ഡാൻസ് എന്നീ മത്സരങ്ങളിലാണ് ജുവൽ ജോസഫ് മത്സരിച്ചത്. കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ജുവൽ. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് നേടിയത് റിലിലാൽ കൃഷ്ണൻ ടീം മെമ്പേഴ്സ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരിക. ഭരതനാട്യം വിന്നർ. മോഹിനിയാട്ടം, കുച്ചിപ്പുടി മത്സരത്തിലെ വിജയി ജുവൽ ജോസഫ്. ഹിന്ദി സ്പീച്ച് വിന്നർ മെറിൻ റോസ് ജോജി. ഹിന്ദി സ്പീച്ച് വിന്നർ വൈഗ BS. ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് ഗേൾസ് വിന്നർ ദേവിക മനോജ്. സമ്മാനം മേടിക്കുന്നതിനായി ടീം മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് കടന്നു വരേണ്ടതാണ്. നാടക മത്സര വിജയി ഫസ്റ്റ് വിത്ത് എ ഗ്രേഡ് ടീം ബ്രെഡ്. ടീം മെമ്പേഴ്സ് അദ്വൈത് P. സുധീഷ്, അന്ന മരിയ ബിജു, അസ്ന അൽഫോൻസ വിനോദ്, ഹൈഫ ഫാത്തിമ റിസ, നിവേദ് NK, അലീന സജി, അലക്സ് ജേക്കബ് സോണി, ആദി കൃഷ്ണൻ PT, ഹരികൃഷ്ണൻ CV, ആൽഫിൻ മനോജ്, ശ്രേയ രഞ്ജിത്ത്, അൽഫോൻസ മരിയ ജോഷി, അലക്സിയ മരിയ, അൽഫോൻസ മരിയ ജോസഫ്, മെറിൻ റോസ് ജോജി. നാടകം സർഗം 2025 third prize winners, the final flourish team green. Come on green house, നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓണപ്പാട്ട് മത്സരത്തിൽ വീണ്ടും ഏറ്റുമുട്ടാമെന്ന് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിതാ ടീം ഗ്രീൻ 3ാം സ്ഥാനം നേടിയിരിക്കുന്നു. വിളിക്കാലോ സാറേ? ഏത് ദിവസമാണ്? വിളിക്കട്ടെ? വിളിക്കൂ. History tells us that powerful people come from powerful places. History was wrong. Powerful champion team make places powerful. Come on team blue. സർഗം 2025 കിരീടാവകാശികൾ ടീം ബ്ലൂ. ഹൗസ്
ടീം അംഗങ്ങൾ സ്റ്റേജിലേക്ക് കടന്നു വരിക. ടീം ക്യാപ്റ്റൻസ് ലിജോ സാർ ആൻഡ് രമേശ്. സർഗം 2025 വിജയികൾ. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഗോസ് ടു ടീം ബ്ലൂ. അങ്ങനെ പവനായി ശവമായി. എന്തൊക്കെ ബഹളമായിരുന്നു. മലപ്പുറം കത്തി, മെഷീൻ ഗണ്ണ്, ബോംബ്, ഒലക്കര മൂട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഹീറോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സാറേ കേട്ടില്ല സാറേ, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സാറേ? മോഹിനിയാട്ടം, കുച്ചിപ്പുടി, ഭരതനാട്യം, തിരുവാതിരക്കളി, ഒപ്പന, എന്താ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ ഇതൊന്നും കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റൂലെന്ന്. അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല, നമുക്ക് അല്ല എന്നാലും ആ പാവ രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് കഷ്ടപ്പെട്ട കഷ്ടപ്പാടിന് പറയട്ടെ, പ്രീതാ മിസ്സും ബിന്ദു ടീച്ചറും പിന്നെ പക്ഷേ അവരെ അത്ര മോശക്കാരൊന്നും അല്ല. നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സാർ. അച്ഛാ ഭയങ്കര മാജിക്കൽ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അവരുടെ പെർഫോമൻസ്. അറിയോ ആദ്യ ദിനത്തിൽ വെറും ഒറ്റ സംഖ്യ 6 മാർക്കിൽ നിന്നാണ് അവര് ഇക്കണ്ട മാർക്ക് എത്ര സാറേ? 130 പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ ഒരു മാസ് എൻട്രി ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം. സിംഹത്തിന്റെ ശ്വാസം ഗർജനത്തെക്കാൾ ഭയങ്കരമായിരുന്നു. ഇതാ കടന്നു വരുന്നു നമ്മുടെ സർഗം 2025 സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സ് ടീം റെഡ്. led by Prida Miss and Prida Miss. രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാർ The Rising Radiance Team Red. Congratulations.